डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। कुछ दिनों तो मेरी सेहत ठीक नहीं सी, इस करके मैं साध संगत दे सन्मुख हाजरी नहीं लवा सकिया। मेरी गैर हाजरी दे विच बलवंत सिंह जी कपूरा जी और संत गुरदयाल सिंह जी कथा सुनाते रहे ने। सो इन्हां तो पहला सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास आप जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे थे। इतिहास इतों तक पहुंच चुका है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी गंगा पहुंचे हुए ने। गंगा दे किनारे ते जेड़े समाधियां ला के भगत बैठे सन, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने हुक्म किया कि तुहाडे जेड़े मन ने वो इत्थे नहीं हन। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने एक नूं आख्या कि तेरा मुल्तान दे विच मन घुम रहा, दूसरे नूं आख्या कि तेरा मन काबल दे विच गया होया ते तुसीं किहड़े तरीके दी भगती करदे हो। इत्थों तक कथा उस दिन पहुंची सी। अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। इंद्र प्रस्थ में विचरत तेरा, तकै लाभ क्या होए कनेरा। एक नूं सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, तेरा जिहड़ा मन है वो ते इंद्र प्रस्थ दे विच गया होया है ते तू अपनी भगती दा ये वड्डा लाभ की तकदा है। इंद्र प्रस्थ कहा जांदा है दिल्ली नूं, कि तेरा मन ते दिल्ली दे विच घुम रहा है। जह जह मन सब हन को गाए, श्री गुर तहां बतावत पाए। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि जिथे जिथे भी जेड़े मनुख दा मन पहुंचा होया सी, ओही ओही जगह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने दस दिती, क्योंकि मन दे लई कोई पाबंदी नहीं है। मन जदों चाहे जिथे चाहे उत्थे पहुंच सकता है। जेड़ी चीज नूं तुसीं एक बारी देख चुके हो, मन उत्थे पहुंच जाता है। कई बारी ये भी हुंदा है कि जेड़ी चीज नूं नहीं भी देखिया हुंदा, जेड़ी तुसीं अपने दिमाग दे नाल कल्पना करदे हो, उत्थे भी मन पहुंच जाता है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जिथे जिथे किसी दे मन पहुंचे हुए सी, वो सारे दे सारे दस दिते। हाँ जी, संत गुरदयाल सिंह जी कहते हैं कि इस करके जिन्ने भी सत्संगत दे विच बैठे हन, वो मन करके भी इत्थे बैठे रहन। जे मन करके घर चले गए जां किधरे दूर चले गए, फिर वो कथा नहीं सुन सकते। सो मेरा सिर्फ कहने तो भाव सी कि गुरु जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ दस दिता कि तुहाडे मन किहड़ी किहड़ी जगह दे उत्ते घूम रहे हैं। सब मानव ने सोने अस बैन, जान्यो परमेश्वर गति दैन। जदों सारे मनुखा ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे ऐसे बचन सुने ते सारिया ने मन दे विच यही जानिया कि यही परमेश्वर ने, यही प्रभु ने जेड़े के मोक्ष दे दाते ने। हाथ बांध मन दीन,
ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਬੰਦਨ ਕੀਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਨੈ ਪਨਤ ਭੂਲੇ ਹੈ ਤੁਮ ਤੇ, ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਣੈ ਭਏ ਜੋ ਹਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਹਿਮਾ ਆਗੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਅਬ ਜਾਣੀ ਤੁਮ ਹੋ ਗਤੀ ਦਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਤੀ ਦਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਤਰਪਣ ਮਾਲਾ ਤਜ ਸਭੇ, ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਾ ਛੋਰ, ਆਵੇਂ ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਸਭ ਬੰਦੈ ਦਇ ਕਰ ਜੋਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਪਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਪਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਰਪਣ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਬ ਤੁਮ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕਰੀਏ, ਪਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਭੂਲੇ ਹਮ ਮਗ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਤੁਮ ਹੋ ਗਤ ਦਾਈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਖ ਹੋ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਤੁਮ ਅਬ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਬੰਦੈ ਸਭ ਹੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਕੋ, ਕੈਸੇ ਸਿੱਖ ਕਰੋ ਤੁਮ ਨੋਕੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਲੀਨ ਤੁਮ ਕਰ ਗੁਰ ਔਰੇ, ਸਮਝਤ ਹੋ ਤੁਮ ਹਮਕੋ ਬੌਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਲੀਨ ਨੇ, ਮੈਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਤ ਹੋ ਤੁਮ ਹਮਕੋ ਬੌਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੌਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਸੁਨਰ ਅਬ ਤਜੈ ਨ ਤੁਮਕੋ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਬੈਨ ਭੁਲਾਵਤ ਹਮਕੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹੇ ਚਰਨ ਲਪਟਾਏ ਜਬ, ਗੁਰੂ ਮ੍ਰਿਦਲ ਕਹਿ ਬੈਨ, ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਤਬ ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਣ ਐਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕੋਮਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤਿਨ ਕੋ ਭੋਜਨ ਭਇਓ ਤਿਆਰੀ,
ਸਭ ਨਰ ਗੁਰ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਆਹਾਰ ਕੋ ਕੀਜੈ ਜਨਮ ਸਫਲਤਾ ਹਮਕੋ ਦੀਜੈ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਵੋ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗਾ। ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਾ ਉੱਠ ਕਰ ਅਚੀਏ ਆਪ ਆਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਾ, ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਸੋਹਣਿਓ ਸੰਗ ਚਲੇ ਸੁਖਦਾਈ ਜਹਾਂ ਰਸੋਈ ਤਿਨ ਹੈ ਬਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਜਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਲਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਹਿਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਲਾਗੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਸਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਵਾਸਤਾ ਜਦੋਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ। ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਡੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਰਦਾ ਤਿਨ ਵਧੀ ਵਧੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ। ਪਾਟੇ ਉਤਾਰ ਖੱਤਰੀ ਦਿਜਨ ਚੌਂਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਪਦ ਪਖਾਰ ਕਾਰੀ ਕਰੀ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਬੈਸਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਤਾਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਕ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ।
300 सिरी गुर गिरा अलाई, पिटियो चौंका दियो गवाई। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੀਕ ਵਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਟਿਓ ਚੌਂਕਾ ਦਿਓ ਗਵਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾ ਬੜਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਾਢਤ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਕਾਰਾ, ਅੰਤਰ ਚੌਂਕਾ ਭਇਓ ਖੁਆਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕਾ ਤੇ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚੌਂਕਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਹਿ ਵਿਪਰਨ ਬੈਣ ਅਲਾਇਓ, ਬਹੁ ਸੋਚ ਸੋ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਇਓ। ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕਾ ਗੋਬਰ ਕੋ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਨਿਕਟ ਨਾ ਕੋ ਆਵਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕਾ ਹੈ ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਦਾ ਧੋਏ ਆਨ ਚੁਨ ਸਭ ਹੀ, ਬੈਠ ਦੂਰ ਕਰਾਇਓ ਅਬ ਹੀ। ਸਮਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਲਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਟੀ ਰਸੋਈ ਕਹਿਤੇ ਦੇਖੀ, ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਹਮ ਕੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ, ਜਾਵਦ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਵਦ ਚੌਂਕਾ ਸੁਧ ਥੋ, ਅਬ ਤੁਮ ਦਇਓ ਗਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕਾ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਚੜੇ ਹੈ ਨੀਚੂ, ਪਿਟਿਓ ਚੌਂਕਾ ਆਏ ਬੀਚੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜੇ, ਚੌਂਕਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੌਂਕਾ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਚ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕਾ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ हमको दीसत नाही, कहाँ चढ़े हैं चौके माही। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਚੜਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸੋਚ ਸੋ ਬਣੀ ਰਸੋਈ ਸਾਰੀ, ਅਚੋ ਆਹਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਜ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਚੋ ਬਤਾਵੋ ਹਮਕੋ, ਦੀਸੈ ਨੀਚ ਚੜੇ ਜੋ ਤੁਮਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਨਾ ਬਤਾਏ ਸਾਚ ਨ ਜਾਣ, ਅਸਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਦੱਸਿਆਂ ਤੋਂ
सानू सच प्रतीत नहीं हुंदी। असमत नहीं जे आप पछाना। कहंदे ने दीन होके कि साडी इन्नी भी मत श्रेष्ठ नहीं है कि असीं उन्हां नीचां नूं पछाण सकीए। साडे ते करो किरपा और तुसीं दस दिओ किहड़े नीच साडे नाल बैठे। इउं सुण के मन जन ते बानी, एक सलोक उचरियो गुण खानी। जदों उन्हां ने इस तरह की अर्ज की, उस वेले ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जिहड़े गुणां दी खान ने, उन्हां ने गुरबाणी दा एक श्लोक उचारण किया। श्लोक महला पहला। गुरु जी कहते ने कबुद्ध डूमणी कुदाया कसायण, पर निंदा कट चूहड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल। कारी कड्डी क्या थीए जां चारे बैठियां नाल। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहते ने कबुद्ध डूमणी। कबुद्ध तो भाव है बेसमझी, मूर्खताई, मूर्खता। कहते ने जिहड़ी तुहाडे विच मूर्खता है वह है डूमणी। मरासी नूं कहते ने डूम, और डूमणी हो गई मरासण। ये मरासण जिहड़ी खोटी बुद्ध है ना, वो पहले नंबर ते तुहाडे नाल बैठी। कुदया कसायण, कुदया तो भाव है जिहड़ा दया धारण नहीं करता, बेतरसी। कहंदे ने कि जिहड़ी कसाई रूप बेतरसी है वो भी तुहाडे नाल बैठी है। पर निंदा, इस तो इलावा जिहड़ी पराई निंदा है वो भी तुहाडे नाल बैठी है। पर निंदा कट चूहड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल। पराई निंदा तुहाडे नाल है और चूड़ी जिहड़ी क्रोध रूपी चंडालनी है वो भी तुहाडे नाल है। इस तरीके दे नाल चार जिहड़ियां छोटी जाति दीयां इस्त्रियां ने वो भी तुहाडे नाल बैठियां ने। कारी कड्डी क्या थी है जां चारे बैठियां नाल। ये तुहाडी कार कड्ढण दा की मतलब है? ये जिहड़ी तुसीं लीक मारदे हो इहदा की फायदा है? क्योंकि लीक तो अंदरले पासे ये चारे दियां चारे तुहाडे नाल बैठियां ने। ये कारी कड्ढण दा, ये लीक कड्ढण दा कोई मतलब रह नहीं जांदा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी आसा दी वार दे विच भी इस तरह दा जिक्र करदे ने। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने देख के चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार। मत पिटै वे मत पिटै, ए अन असाडा फिटै। तन फिटै फेड़ करेन, मन झूठै चुली भरेन। कहो नानक सच ध्याईऐ, सुच होवै तां सच पाईऐ। इस तरह का फरमान है। हुण जिहड़ी अखीरली तुक है, कहो नानक सच ध्याईऐ, सुच होवै तां सच पाईऐ। सुच होवै तां सच पाईऐ दे जिहड़े विद्वान सज्जन ने वो दो तरह दे नाल अर्थ करदे ने। कई विद्वान सज्जन ते ये गल कहंदे ने कि सुच होवे तां सच पाईऐ, कि जे सुच मर्यादा होवे तां सच दी प्राप्ति हुंदी है। पर कई विद्वान ये भी कहंदे ने सुच होवे तां सच पाईऐ, कि जेकर सच दी प्राप्ति पहला मनुख नूं हो जावे तां ही सुच नेपरे चढ़दी है। सो दो प्रकार दे नाल इस दे अर्थ कीते जा सकदे ने। मेरा सिर्फ कहण तो भावे सी कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि चारे दियां चारे ये तुहाडे नाल बैठियां ने ते तुहाडी लीह कड्ढण दा कोई फायदा नहीं। चौंका इनके चढ़े ते पिटियो गयो गवाए। मन के मुन सब होए के गुणों जे बनियो बनाए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने चौंका इन्हां दे चढ़न दे करके पिटिया गया है, खराब हो गया है। कहंदे ने मन के मुनसब होए के गुणों जे बनियो बनाए। कहंदे ने मनसब दे मुनसब हो के इस गल दी विचार करो, ये फैसला दिओ कि जो मैं कह रहा कि सच कह रहा कि झूठ कह रहा। मुनसब दा भाव हुंदा है इंसाफ करन वाला जज, जिहड़ा फैसला दिंदा है। एक शायर ने लिखा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसब है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। किसी शायर ने गजल लिखी है कि जिहड़ा मेरा कातिल है, जिहड़ा मैनू मारन वाला है, वही मेरा मुनसब है, वही मेरा फैसला देने वाला बनया, ते कातिल मेरे हक दे विच कदों फैसला देगा। सो मेरा सिर्फ कहण तो भाव है कि मुनसब दा मतलब हुंदा है इंसाफ करन वाला। गुरु जी कहंदे ने कि अपने मन नू तुसीं इंसाफ दा करिंदा बना के
इस गल दी विचार करो कि जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। के बेद होए पनीत, कहो गुरु बूझे सो नर, देखी तिनकी प्रीत दया, सिंध बोलत पे तब नम। उस वेले सारियां ने हथ जोड़ के अर्ज की है, कहंदे ने जी जे साडा चौंका पिटिया गया, जे खराब हो गया ते कृपा करके दसो कि पुनीत किवें हो सकता है, पवित्र किवें हो सकता है। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दी प्रीत नूं देखिया ते दया दे समुंदर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी फिर अगे इस तरह गुरबाणी कहंदे ने सच संजम करनी कारा, नावण नाओ जपे ही, नानक आगे उत्तम सेई, जे पापां पंध ना देही। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी गुरबाणी दा इस तरह फरमान किया, इउं पुनीत जे चौंका होए, पिटियो जाए न कबहू सोए। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जेकर इस रीति दे नाल जिहड़ा चौंका है वो पुनीत हो जावे, पवित्र हो जावे, ते फिर ऐसा जिहड़ा चौंका है ना कदे पिटिया नहीं जांदा, वो कदे खराब नहीं हो सकता। इस प्रकार तुम उर्मे धारो, मन मलीनता सर्ब निवारो। गुरु जी कहंदे ने इस तरीके दे नाल तुसीं अपने हिरदे दे विच मेरी कही हुई गल नूं धारण करो। जेकर तुसीं इस गल दे धारनी होवोगे ते तुहाडे मन दी जिहड़ी मलीनता है वो सारी दी सारी दूर हो जाएगी। श्री नानक के सुन बच ऐसे, और मैं गुणत हो तो मन जैसे। जदों ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे ऐसे बचन उन्हां ने सुने ने ते मन दे विच फिर उन्हां ने अपनी जड़ियां गिनतियां सन उन्हां नूं गिनिया। जाने अपने सर्ब बेकारन, चहत भये अब क्यों हवै टारन। अपने मन दे नाल सारियां ने विचार कीते ते जदों ही विचार कीते ते अपने मन दे विच सारे दे सारे उन्हां नूं विकार दिसे ने, और फिर उन्हां ने चाहया है कि इन्हां विकारां दा किस तरह टाला हो सके। आवर ठौर ते मन को मोरा, श्री गुर पग में निश्चा जोरा। ग्रंथाकार जी कहंदे ने उस वेले सारियां ने बाकी सारियां ही थावां दे उत्तों अपने मन नूं मोड़िया है ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच अपना निश्चा जोड़िया। बिन भनत हमको सिख कीजै, शरण परे की लाज रखीजै। उस वेले सारियां ने बेनती कीती है कि कृपा करके सानू अपने सिख बना लो और असीं तुहाडी शरण दे विच डिगे होए हां, तुसीं कृपा करके अपनी शरण पायां दी लाज नू रखो। ज्यों जानो त्यों तारिए, और न हमको थाए, परमेश्वर के रूप हो जपो तिहारो नाए। कहंदे ने जिवें जाणदे हो कृपा करके सानू हुण तुसीं तार दिओ, और ना हमको थाए, तुहाडे चरनां तो बगैर होर साडी कोई थां नहीं है। तुसीं परमेश्वर दा रूप हो, असीं हमेशा तुहाडे नाम दा जाप करांगे। लखे दीन गुर बैन उचारे, जितनो है तन पास तुम्हारे। जदों दीन होए ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कि इस वेले जिन्ना भी तुहाडे कोल धन है उस सारे धन नूं तुसीं अगे रख दिओ कढ के। परमेश्वर हित सर्व लुटवावो, पुन सिख होए परम सुख पावो। सारे धन नूं तुसीं परमेश्वर दे हित दे वास्ते लुटा दिओ, गरीबां नूं वंड दिओ, फिर तुसीं मेरे सिख प्रवान चढ़ोगे। जदों तुसीं सिख बनोगे ते फिर तुहानूं परम सुखां दी प्राप्ति होवेगी। तेह छिन जिन जिन मानी आयस, सर्ब दरब को दीन लुटायस। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने
कि उस वेले जिन्ने जिन्ने भी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं मन्निया, उन्हां लोकां ने सारे दे सारे अपने जिहड़े पैसे सी उन्हां नूं कढ के दीनां दे विच, गरीबां दे विच वंड दिता। तिन पर मेहर दृष्ट जगतेशा, वाहिगुरु को दिया उपदेशा। जिन्हां ने सतगुरां दे बचन नूं मन्निया, उन्हां उत्ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने मेहर दी नजर फेरी है और वाहिगुरु दे नाम दा सारियां नूं उपदेश दिता। प्रेम नाम को रंग चढ़ावा, मन को शांत दई सुख पावा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने प्रेम दा जिहड़ा रंग सी ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੜਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਪਾਈ, ਜੀਵਤ ਨਾਮ ਬਿਖੈ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़ी रखिया, ते जदों अंत दे वेले ओ मरन लगे, उस वेले भी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नाल उन्हां नूं अखियाई नहीं हुई और वो मोक्ष दे धारनी बने। इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा कीती। इस प्रकार सो सिख करे, रहन पाई पुन आए, श्री गंगा तन तार के चल पहुंची ते थाए। हुण ग्रंथाकार जी कहंदे ने कि इस तरीके दे नाल उन्हां नूं सिक्ख्या दित्ती है, अपने शिष्य बनाया है। इस तो बाद रात हो गई। रात दे वेले कवि जी कहंदे ने कि गंगा अपने मनुखा स्वरूप नूं धारण करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंची। कंचन थार लिए निज हाथा, भारियो निहक मुक्ता के साथा। उस गंगा जिहड़ी के मनुखा स्वरूप दे विच इस्त्री स्वरूप नूं धार के पहुंची है, उस दे हथ दे विच सोने दा थाल फड़िया होया है और वो जिहड़ा सोने दा थाल है बड़े कीमती हीरे ते मोतियां दे नाल भरिया होया। धरी भेट श्री गुरु अगारी, कर पद बंधन गिरा उचारी। गंगा ने बड़े प्रेम दे नाल उस थाल नूं सतगुरां दे चरणां दे विच रख दिता ते फिर नमस्कार करके उन्हें इस तरह आख्या। कहंदी है दुष्टर अत कली काल कल काला, मोहते सहे ना जाए कृपाला। कहंदी है बहुत ही ज्यादा कलयुग दा जिहड़ा भयाना समा है वो पसरिया होया है और इन्ने ज्यादा लोकी पाप कर रहे ने, मेरे तो इन्हां पापां दा जिहड़ा बोझ है ना वो हे कृपालु गुरु जी संभलिया नहीं जाता। कृपा तार सो करो उपाई, जाते हुए सुख मोहे सदाई। गंगा ने अर्ज कीती है कि कृपा नूं धारण करके इस पापां दे बोझ नूं लाउण दा तुसीं कोई यतन करो ताकि मैनू हमेशा दे वास्ते सुख मिले। तुम उपकार करन के हेता, देह धरी बेदी कुल केता। कहंदी है हे बेदी कुल दे सिरताज सिरमौर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, तुसीं ते अपने देह नूं इसे वास्ते धारण कीता होया है, लोकां दा उपकार करन वास्ते, लोकां दे पापां दे बोझ नूं लाउण दे वास्ते। सुन कर सुरसर की अस बाणी, कृपा धार बोले गुण खानी। सुरसरी कहंदे ने गंगा नूं। गंगा ने जदों इस तरह की बेनती की ते कृपा नूं धारण करके गुणा दी खान ने इस तरह वचन किया। कहंदे ने जे परमेश्वर परम प्यारे, करो ध्यान तिन संज सकारे। गुरु जी कहंदे ने हे गंगा, परमेश्वर दे जिहड़े परम प्यारे ने, जिहड़े सारियां तो वड्डे परमेश्वर दे भगत ने, तू उन्हां दे चरणां दा हमेशा शाम ते सवेरे ध्यान धारण करया कर। तो मैं चरण आन जब पावे, तत्क्षण तुमरे कलख नसावे। गुरु जी ने फरमान किया कि जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे ने,
ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਉ ਆਵਤ ਕਾਤਕ ਕੋ ਮਾਸਾ ਬਿਮਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵੈ ਜਾਤ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ सरस्वती ते करे उद्दम धूर साधु की ताई किल विख मैल भरे भरे हमरे विच हमरी मैल साधु की धूर गवाई। ये जिहड़ी गंगा है, जिहड़ी जमुना है, जिहड़ी गोदावरी है, ये सारियां जिहड़ियां नदियां ने ये लोचदियां ने कि जिहड़े उत्तम साधु ने उन्हां दे चरणां दी धूड़ी सानू मिले ते साडे विच जिहड़े पापी नाते ने वो अपने पाप इत्थे छड्ड गए ने। जेकर ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਨ ਲੱਛਣ ਸੁਣੋ ਰਸਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सुकरता रजत जगत को जानत हरख शोक में रहत समानत। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਦਲ ਰਿਦਾ ਨਿਤ ਪਾਰੇ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਖੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਉਰਤੇ ਜਾਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਸਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਦੁਖੀ ਹੋਇ ਜਾਹੀ पर सुख लख हरखै मन माही। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਾਇਆ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਰੰਗੇ ਰੰਗਾ द्रोह ना मोह ना मान उतंगा। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰੋਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तिन के चरण सांग अग तेरे होए नष्ट नहीं लागे देरे। गुरु जी कहते ने जेड़े मैं लक्षण दसे ने, जेकर इस तरह दे लक्षण वाला कोई एक भी साध तेरे पानी दे विच इशनान करेगा ते तेरे सारे जेड़े कष्ट ने ना वो दूर हो जाणगे, तेरे विच कोई भी पाप रह नहीं जावेगा। श्री गंगा जी सुन के गाथा परसे हाथ पैर जगनाथा। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਤਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪਾਈ ਜੋ ਪਟ ਸਾਬਣ ਸਾਥ कहते उपायन लीजिए तुम हो दीनानाथ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਤ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਪਈ।
ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਉਂ ਪਟ ਸਾਬਣ ਸਾਥ। ਕਵੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦਈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਣ ਉਚਾਰੇ, ਇਹ ਤਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਕਾਜ ਹਮਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਵਸਤ ਕੋ ਕਰੋ ਭੰਡਾਰਾ, ਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ ਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਗੰਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਥਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਕਰੋ। ਗੰਗਾ ਕਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਸਾਈ, ਤੁਮ ਪੀ ਆਸਣ ਅਚੋ ਤਹ ਆਈ। ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ 7 ਵਚਨ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਗੁਸਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈ ਬਹੁਰ ਪਧਾਰੀ, ਭਾਈ ਭੋਰ ਉਦਤਿਓ ਤਿਮਰਾਰੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਮਰ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਬ ਹੀ ਸੁਰ ਸਨ ਕੀਨ ਭੰਡਾਰਾ, ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੇ ਬਣੇ ਆਹਾਰਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਰਬ ਸੁਰਨ ਕੋ ਕੀਨ ਆਵਾਹਨ, ਤੇਹ ਛਿਨ ਆਏ ਜਹ ਜਲ ਪਾਵਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਹਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ। ਨਾਰਦ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਗ ਆਵਾ, ਗੌਰੀ ਸ਼ੋ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸੁਹਾਵਾ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੌਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਸਸੀ ਸਵਤਾ ਸਨਕਾਦਿਕ ਪਾਵਕ, ਬਰਨ ਕਬੀਰ ਸਮੀਰ ਵਿਨਾਇਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਸਭ ਦੁਤੀਆ ਰੂਪ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਤਹਾਂ ਪਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੰਗਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਬ ਕਰੇ ਪਦ ਬੰਦਨ, ਮਹਿਮਾ ਜਾਣ ਕਲਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੇਵ ਸੁਰ ਸਰਬ ਸਮਾਰੀ, ਕਰਨੀ ਜੇ ਆਹਾਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਰ ਮੈਂ ਜਲ ਧਾਰਨ, ਸਾਂਭੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਪਖਾਰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਦੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਨੇ।
मिले परस पर नर कह किन भंडारा कीन सबको संशय होत पा नाम न किन्हू चीन। सारे लोग हैरान ने कि वड्डा लंगर किसने कीता है। ये शंका ते होया पर कोई इस गल नूं जान ना सकिया। केतक दिवस गंगा के तीरा भगत दृढ़ाई गुणी गहीरा पुण्य अग्रज को कीन पयाना जिनके नाम जपे दुख हाना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने इस तरीके दे नाल काफी दिन सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी गंगा विखे रहे ने। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अगे नूं प्रस्थान कीता है। जिन्हां दा नाम लैण दे नाल सारे दुख दूर हो जाते ने वो हुण अगे नूं जा रहे ने। ग्रंथाकार जी इस जगह दे उत्ते अपने इस अध्याय की समाप्ति करते ने। दूसरे पासे समा भी समाप्त हो चुका है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरह अगले अध्याय दे विच अगली कथा नूं बयान करनगे मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जायज़। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार हे संता के सदा संग ने धारा आधार हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।